اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزارے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رمضان چل رہا ہے اور روزوں کے بارے میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، جس میں ہم روزے کے متعلق سوال و جوابات بیان کریں۔ تو آج کی ویڈیو بھی ہماری اسی کے متعلق ہی ہے، کیونکہ روزے کے متعلق جو سوالات جواب ہیں بہت اہم ہیں اور بہت ہی پیچیدہ سوال ہیں، جن کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی۔ ہم غلطی سے یا جان بوجھ کے وہ کام کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ روزے میں کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے، ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا سوال اس کی طرف چلتے ہیں۔ جو آج کی ویڈیو کو پہلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا جان بوجھ کے کھا پی لینے سے ٹھیک ہے کفارہ واجب کفارہ اور قضا لازمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اگر کوئی بالغ عاقل بندہ ٹھیک ہے اور جو مقیم ہو یعنی مسافر بھی نہ ہو، اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، روزے کی نیت کی، روزہ رکھا، اس کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے، ٹھیک ہے، جو شرعی عذر نہیں تھا، اس کے بغیر کچھ کھا لیا لذت کے طور پہ یا پی لیا، ٹھیک ہے، یا پھر جمع کر لیا کروا لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس پہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گی، وہ ادا کرنا لازمی ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک، اور وہ رمضان شریف کے بعد روزہ قضا رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو وہ کس طرح روزہ قضا رکھے گا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس پہ قضا واجب ہوگی اور رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد وہ قضا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صبح صداقت سے پہلے یا رات کے روزے کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی قضا، اس کے بعد اس کا جو روزہ ہوگا وہ قضا ہوگا۔ اگر اس کے بعد وہ رات کو نہیں جاگ سکا سحری ٹائم، تو اس نے نیت نہیں کی یا رات کو ہی نیت نہیں کر کے سویا تھا کہ صبح میرے روزہ ہوگا، تو پھر اس نے صبح اٹھ کے، ٹھیک ہے، بغیر کھائے پیے صبح صداقت کے بعد اس نے روزے کی نیت کی، تو پھر اس کے بعد اس کا نفلی روزہ ہوگا، قضا نہیں ہوگی، اس کو قضا بعد میں ادا کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہمارا آتا ہے کہ کیا ہم ٹوتھ پیسٹ یا منجن یہ دانتوں پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں دانتوں پہ، نہ ہی منجن استعمال کر سکتے ہیں، یہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اس کے منجن کے یا پھر وہ ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے اس کے ذرا تو الگ سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بھی اگر شخص خون ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس سے اگلا ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے؟ دیکھیں، جو روزے کی حالت ہے اس میں ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ بلا عذر کے انجیکشن لگوانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ طاقت کے لیے انجیکشن لگوا لیتا ہے، تو اس طرح اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی مرض ہے جو کہ بہت بڑی ہے یا کوئی بھی مرض ہے، تو اس کا آپ نے علاج کروانا ہے، تو اس کا لیے آپ اگر اس کا انجیکشن لگوانے سے علاج ہو جاتا ہے تو انجیکشن لگوا کے علاج کروا لے، اگر نہیں ہوتا تو پھر بعد میں دعا کھا لے، ٹھیک ہے، اگر دعا کھانا لازمی ہو تو وہ کھا لے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا سوال اس کے اگلا ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آنکھوں میں دوا نہیں ڈال سکتے روزے کی حالت میں، اگر ڈالیں گے تو روزہ نہیں رہے گا۔ ہاں، روزے کی حالت میں ہم سرما ڈال سکتے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں خراب ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوا ڈالے گا آنکھوں میں تو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا، اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا نہیں ڈالیں، کانوں میں ڈال سکتے ہیں، کانوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی انجیکشن لگوانے سے روزہ ہمارا ٹوٹتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہم رمضان کے جو روزے ہیں، ٹھیک ہے، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اگر ہم کان میں دوا ڈالتے ہیں تو اس کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو،
अगर फटा हुआ होगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो फिर हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि अब 9th क्लास के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। पहले मैं 10th क्लास के थे, अब 9th के हैं, तो रोज़े भी हैं। बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, उधर रोज़ा होता है, उधर तैयारी करनी होती है या फिर पेपर देने जाना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि क्या हम रोज़े की हालत क्या हम रोज़ा इम्तहान के लिए छोड़ सकते हैं, कि बल्कि हमारे इम्तहान हो तो उसकी तैयारी करनी हो या इम्तहान देने जाना हो, उधर परेशानी होती हो रोज़ा रख के जाने में, तो क्या हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, इम्तहान के बाद हम कज़ा रख लेंगे? तो जी बिल्कुल भी रोज़ा नहीं छोड़ सकते। रोज़ा सबसे पहले रोज़ा लाज़मी है। जो रोज़ा छोड़ेगा, ठीक है, तो बग़ैर शरई उज़र के, क्योंकि ये शरई उज़र नहीं है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो इससे हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये रोज़ा रखना लाज़मी है। तो एक सवाल अगला ये है कि क्या हम अगर हमारे दांतों से या मसूड़ों से खून निकल आया है तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे दांतों से या मसूड़ों से खून निकल आया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वजह अलबत्ता ये है कि वो खून हमारे हलक से नीचे ना गया हो, ठीक है। अगर खून दांतों से निकला, वो लुआब के साथ था और आपने पैर फेंक दिया, ठीक है, तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपने वो अंदर निकल लिया, ठीक है, वो आपको पता नहीं वो आपके ना हलक से नीचे उतर गया, उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। उससे हमारा रोज़ा नहीं रहेगा, उसकी हमें फिर बाद में वो कज़ा अदा करना पड़ेगी। अच्छा, अगर जनाबत थी, ठीक है, तो नापाकी थी, तो उससे सुबह सदाकत की और उससे रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा? देखें, अगर किसी ने जनाबत को हो, किसी की नापाकी हो, तो उसके पास सुबह पहले तो कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले गुस्ल करें, उसके बाद वो सहरी करें। अगर इतना टाइम नहीं होता कि गुस्ल करने के बाद सहरी का टाइम बचे, तो पहले सबसे पहले फिर सहरी कर लें। सहरी करने के बाद फिर जिस तरह गुस्ल करते हैं तो वो कर लें, ठीक है। पहले ये ऐसा करें कि जब सहरी करने लगे तो पहले कुल्ली वगैरह कर लें, गरारे वगैरह 3 दफ़ा कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जब सहरी कर लें, सहरी से फ्री होके, ठीक है, बिल्कुल ही, तो फिर वो उसके बाद वो अपना कुल्ली करके गुस्ल कर लें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर तक रहना कि जिससे फजर की नमाज़ कज़ा हो जाए, ठीक है, रह जाए, तो ये गुनाह है और हराम है, ठीक है। हदीस मुबारक में आता है कि जिस घर में नापाक मर्द या औरत रहती है उस घर में रहमत के फरिश्ते बिल्कुल भी नहीं आते। तो इससे हमें सबसे पहले जब भी नापाकी हो तो कोशिश करें कि सबसे पहले उसको दूर करें जितना जल्दी हो सके, चाहे वो रोज़े हों या रोज़े ना भी हो, तो सबसे पहले हमें नापाकी को दूर करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का कोई रोया या किसी का आंसू निकला और वो मुंह के अंदर चला गया, तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? देखें, अगर कोई शख्स जिसका आंसू उसके मुंह में चला गया, ठीक है, 1 कतरा था या 2 कतरे थे, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता इतना था कि आंसू इतने ज़्यादा थे कि उसकी जो नमकीनी होती है वो पूरे मुंह में महसूस हुई, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और उसके बाद अगर पसीना आता है तो पसीने के लिए भी यही हुक्म है कि अगर पसीने की जो नमकीन सी होती है वो मुंह में महसूस होती है, ठीक, इतना ज़्यादा होता है कि वो महसूस होता है मुंह में कि पसीना चला गया है, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, क्या अगर कोई शख्स भूल के खाता है, ठीक है, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? लेकिन कोई शख्स जो भूल के खाता हो, लेकिन वाकई में भूल के खाता हो, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई जानबूझ के खाता है, पीता है, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन भूल का कोई खा बैठता है, ठीक है, चाहे वो उसने एक दाना लियो, एक नवाला लियो या पूरा पेट भर के खायो, ठीक है, लेकिन भूल के खायो, वाकई भूल के खायो, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर जानबूझ के खाया है तो एक नवाला भी लिया है तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये एक घूंट भी पानी का पिए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर भूल के पूरा गिलास पानी पी ले या पेट भर के रोटी खा ले तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और उसके बाद अगर किसी शख्स ने कोई शख्स अपनी बीवी के साथ बोसो किनार कर सकता है या नहीं? देखें, बोसो किनार कर सकता है बशर्त यह है कि नज़ूल ना हो या जमा का अंदेशा बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। वैसे बोसो किनार कर सकते हैं, अनज़ाल या जमा का अंदेशा बिल्कुल भी ना हो। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालात और नए जवाबात के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।